सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ावाल दियां ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां MA पंजाबी भाग दूजा समैसटर तीजा दा विशा भाषा विग्यान ते पंजाबी भाषा। प्यारे विद्यार्थियों, यही तुहाडा पहला पेपर है भाषा विग्यान ते पंजाबी भाषा। इहदा सिलेबस मैं तुहाडे नाल ग्रुप दे विच पहलां साझा कर चुकिया। उसे सिलेबस का हिस्सा मैं अज तुहाडे नाल क्लास जिहड़ी है साझी करांगा। सब तो पहलां आपां जाणांगे कि भाषा शब्द की है, कित्थों उत्पन्न होया, किवें किवें विकास कीता, इस तो इलावा भाषा है कि ये सारियां गल्लां मैं तुहाडे नाल इस क्लास दे विच जिहड़ियां ने ओह साझीआं करांगा। तो सब तो पहलां जे भाषा पूछा जाए भाषा की है, तो भाषा सब तो पहलां एक संचार का साधन है, जिहदे राहीं असीं अपणियां गल्लां नूं, अपणियां भावनावां नूं बोल के धुनियां राहीं जां साइन राहीं भाषा नूं असीं चिन्हक भी कह सकते हैं। कई बार प्यारे विद्यार्थियों असीं बोलना नहीं हुंदा, ज़्यादातर जब बीमार पे हुंदा इंसान तां ओह बोल के नहीं अपनी दस सकदा, परंतु वो भी एक साडा एक दूजे प्रति संचार बना दिंदा। जद असीं बीमार पे किसी व्यक्ति नूं पुछदे हां कि तैने आ चीज़ लैनी है, आ चीज़ लैनी है, तो ओह जे लैनी है तो सिर हिला के जैस दे विच जिहड़ा है सिर हिलाउंदा है, नहीं नो दे विच जिहड़ा है सिर नूं घुमाउंदा है, तो वह सारा चीज़ां एक चिन्ह दिंदा सानूं। वो भी एक साडा एक संचार है, इमोशनल साडे नाल साझे करदा है। इस तो इलावा किवें असीं जद रोड दे उपर खड़े हुंदे आ, सड़कां दे उपर खड़े हुंदे आ, तां उत्थे जिहड़ियां बत्तियां हुंदियां तीन तरह दीयां, रैड बत्ती हुंदी है तां सानूं संकेत मिलदा कि असीं रुकना है, वो भी साडा एक संचार ही होया, उत्थे असीं रुकना है। पीली हुंदी है तां असीं जिहड़ा है तैयारी दे विच होना है, जद ग्रीन जिहड़ी बत्ती हो जाती है तां असीं अपने उस स्थान तो चले जाने जिधर नूं असीं जाना हुंदा, रुके हुए स्थान तो। तां सब तो वड्डी गल ये है कि भाषा एक की है संचार का साधन है। इहदे राहीं असीं कुछ गल्लां बोल के, कुछ धुनियां राहीं, कुछ जिहड़ा चिन्हक राहीं चिन्हां राहीं असीं जिहड़ा अपना संचार है वह करते हैं। शॉर्ट नोट वैसे नहीं आ सकते, परंतु मेरा जिहड़ा मेरे एंगल तो ये हुंदा कि मैं जद भी किसी विद्यार्थी नूं टॉपिक करवावां तां जरूरी नहीं कि उहदा कल्ला सिलेबस ही कवर होवे। मेरा ये हुंदा कि वो नाल नाल देखो तुसीं नैट हुण देण दे एलिजिबल हो, तो मैं चाहना कि नैट दी भी तुसीं जिहड़ा है नाल नाल ये क्वेश्चन जिहड़े तुसीं बनाउंदे जाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों की समाज की देन है भाषा। असीं जेकर पूछा जाए भाषा समाज की देन है, समाज दे विच्चों ही ये उत्पन्न हुई, समाज दे विच ही इहने विकास किया, समाज दे लोग ही इहनूं वरतदे आ। तां करके असीं वड्डे पद्धर ते ये कह सकते हैं कि भाषा एक समाज की देन है। मनुख की जेकर सब तो वड्डी प्राप्ति, वड्डी खोज जेकर असीं कह सकीए तां ओह भाषा ही है। ये सारा तुसीं इहदे विच लिखना है। हुण भाषा शब्द की उत्पत्ति कित्थों हुई? प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत का एक धातु है भाष, संस्कृत का धातु है भाष, जिहदा अर्थ है बोलना। उही चीज़ां जिहड़ियां तुसीं बोल के एक दूजे नाल आदान प्रदान करदे हो भाषा कहाउंदियां ने। तां भाषा शब्द की जिहड़ी उत्पत्ति संस्कृत जिहड़ी भाषा है उहदा एक धातु है भाष, जिहदा अर्थ है बोलना। हुण धातु की हुंदा? धातु एक शब्द की न्याई ही हुंदा, परंतु धातु नूं अगे असीं होर भागां दे विच नहीं वंड सकते। कहण दा भाव कि असीं अगेतर पछेतर ला के एक नवां शब्द तो बना सकते हैं, एक वखरा शब्द बना सकते हैं, परंतु वो धातु दे अगे जिहड़ा है उहनूं अगे होर हिस्सिਆਂ दे विच नहीं वंड सकते। जिवें कि पढ़ शब्द जेकर मैं तुहाडे अगे रखां तां पढ़ साडा एक धातु शब्द है। इहदे जेकर असीं पिछे पछेतर लाइए दा ला दईए तां पढ़दा है, दी ला दईए पढ़दी है, पढ़दियां हन, पढ़दे हन, तां ओह शब्द जरूर वरत्या जाऊ, परंतु पढ़दे असीं अगे हिस्से नहीं कर सकते। तां करके जिहड़े धातु है उन्हां दे अगे हिस्से नहीं होया करदे। धातु भाष तो बनिया जिहदा अर्थ की आ बोलना।
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਥਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸਾਰਥਿਕ, ਸਾਰਥਿਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ। ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮੌਖਿਕ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਤੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੈਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ, ਪਰੰਤੂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਪ ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਦੋਂ ਨੀਚੇ ਛੋਟਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ।
ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ। ਟਕਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟਕਸਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਕੰਢੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ ਵਿਸਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਚੌਥਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਰਗਨ। ਜਾਰਗਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਤਈ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਤਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਰਗਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ਾਨ ਮਚਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਡ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲ ਥਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਲੜਾਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਧੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਪ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਲੈਂਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸਲੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲੈਂਗ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਾ, ਪੀਸ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਅੰਤਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹ ਅੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਲੈਂਗ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਜਨ ਅਤੇ ਕਰਿਓਲ। ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਪਿਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰਿਓਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਪਿਜਨ ਤਾਂ ਪਿਜਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਭਈਆ ਤੈਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਭਈਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਕੈਸਾ ਟੋਆ ਪਾਟਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਂਘਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਪਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਰਿਓਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਓਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਜਨ ਤੋਂ ਕਰਿਓਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕਰਿਓਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਿਓਲ ਅਸੀਂ ਕਰਿਓਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਿਓਲ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਿਜਨ ਅਤੇ ਕਰਿਓਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲੈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਥਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।